नमस्कार, मैं कुसुम सोनिया खबरों के बुलेटिन च स्वागत करती हाँ। सब तो पहला चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री ने समीक्षा मीटिंग दौरान उसारी अधीन ऑक्सीजन प्लांट छेती तो छेती चालू किए जाने लई अधिकारियों को निर्देश दिते। भारत में बीते दिन 43,393 नवे कोरोना मामले दर्ज। बीते 24 घंटिया दौरान 911 कोरोना मरीजों की मौत। कोरोना तो ठीक होने की दर 97.19% ते पहुंची। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश भर में हुण तक तकरीबन 37 करोड़ टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री ने वीकेंड ते रात का करफ्यू हटाया। सोमवार तो इंडोर च 100 और आउटडोर च 200 व्यक्तियों के इकट्ठ की आग्ञा दी। बार, सिनेमा, रेस्टोरेंट, स्पा, जिम, मॉल्स आदि खोले जा सकणगे, बशर्ते इत्थे आने वाले लोगों ने कोविड टीके की घट्टो घट्ट एक खुराक लई होवे। कॉलेजां, कोचिंग सेंटर आदि वैक्सीन सर्टिफिकेट की शर्त नाल खोलण की दित्ती इजाजत, पर स्कूल हाले बंद रहणगे। केंद्रीय सड़की आवाजाही और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नवीं इजादां और खोज राही क्वालिटी नूं प्रभावित किए बिना सड़क निर्माण में स्टील और सीमेंट का इस्तेमाल घटाउण लई आख्या। केंद्रीय खुराक और जनतक वंड मंत्राला मुताबिक पिछले वरे के मुकाबले इस बार कणक की खरीद में 11.82% का वाधा दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक खेडों लिए जा रहे भारतीय दल की सहायता लिए कीतियां जा रही तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ओलंपिक्स खेडों लिए जाने वाले भारतीय खिडारियों की हौसला अफजाई लिए 13 जुलाई को उन्हां नाल गलबात करनगे। ਅਤੇ पंजाब ने शहरी स्वच्छता विच भारत के सारे सूबਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ पहला स्थान हासिल किया। स्थानक सरकारों बारे मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने दस्सिया कि पंजाब ਦੀਆਂ 99.38% शहरी स्थानक संस्थावां विच खुले विच शौच तो मुक्ति बरकरार रखण दे नाल ODF प्लस ਅਤੇ ODF प्लस 2 का रुतबा हासिल किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को यह यकीनी बनाने के निर्देश दिते हैं कि कोरोना के टाकरे लिए लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट छेती तो छेती चालू किए जाण। उन्होंने इन्हां प्लांटां के संचालन और रख रखाव बारे हस्पताल के कर्मचारियों को लोड़ींदी सिखलाई यकीनी बनाने लिए भी आख्या। अज देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई बारे उच्च पद्धरी समीक्षा मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन प्लांटां के कारज प्रदर्शन और कारज प्रणाली का पता लगाने लिए IoT वर्गी उन्नत तकनीक स्थापित करने के निर्देश भी दिते। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को दस्सिया कि इस समय पूरे देश में 1500 तो वध PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। PM केयर्स के योगदान वाले PSA ऑक्सीजन प्लांटां तो 4 लाख तो वध ऑक्सीजन वाले बैड स्थापित करने में मदद मिलेगी। इन्हां तो इलावा ਵੱਖ-ਵੱਖ मंत्रालयों और जनतक उपक्रमों वालों भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। अज की इस समीक्षा मीटिंग में प्रधानमंत्री के प्रमुख सकत्तर, कैबिनेट सकत्तर, सेहत सकत्तर, मकान उसारी और शहरी मंत्राला विभाग के सकत्तर और होर प्रमुख अधिकारी भी शामिल सन। भारत में बीते दिन 43,393 नवे कोरोना मामले दर्ज हुए, जिस मगरों देश में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों की संख्या 3,07,52,950 हो गई है। इस समय दौरान 911 कोरोना मरीजों की मौत हुई। हुण तक महामारी कारण भारत में 4,05,939 लोगों दी जानां जा चुकियां ने। केंद्रीय सेहत मंत्राला अनुसार देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में 1,977 की कमी दर्ज की गई है। मौजूदा समय कुल एक्टिव कोरोना मामलों की गिणती 4,58,727 हो गई है, जो कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों का 1.49% बनता है। बीते 24 घंटिया दौरान 44,459 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। हुण तक कोविड-19 तो 2,98 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। इस समय कोरोना तो ठीक होने की दर 97.19% ते पहुंच गई है। 16 जनवरी तो शुरू हुई देशव्यापी कोरोना टीकाकरण मुहिम तहत तेजी नाल टीकाकरण जारी है। हुण तक 36,99,91,222 लोगों के कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। बीते दिन 40,23,173 लाभार्थियों को कोरोना टीके दी खुराकां दित्तियां गईयां। पंजाब विच कोविड की पॉजिटिविटी दर घट के 0.4% ते आउण ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज वीकेंड और रात के करफ्यू नूं हटाउण दे हुकम दिते।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਯਾਨੀ ਆਊਟਡੋਰ ਵਿੱਚ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾ, ਤੈਰਾਕੀ ਪੂਲ, ਜਿਮ, ਮਾਲ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 1% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ MBBS ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਿਜੇਰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵੀ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਇਜਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 16ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ CNG, LNG ਅਤੇ ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 63 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ 70% ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90% ਮੁਸਾਫਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰੇ ਕਣਕ ਦੀ 11.82% ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 433 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 387.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਦੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 49,16,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 9,84,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵੇਰਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਗੈਟਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਗੈਟਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ
ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਨੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਗੈਟਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਵੈਬ ਆਧਾਰਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਪਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 99.38% ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ODF+ ਅਤੇ ODF+2 ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 88.18% ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 163 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 162 ਵਿੱਚ ODF+ ਜਾਂ ODF+2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਬਾਰੇ ਚੈਕਿੰਗ, ਨਿੱਜੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਖਾਨੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪਾਸੋਂ ODF ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਵਾਏ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ODF+ ਅਤੇ ODF+2 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ 88.18% ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ODF+ ਅਤੇ ODF+2 ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਛੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 43,393 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 911 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.19% ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਇਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇੰਡੋਰ 'ਚ 100 ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ 'ਚ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾ, ਜਿਮ, ਮਾਲਜ਼ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕਾਲਜਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਇਜਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 11.82% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 99.38% ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ODF+ ਅਤੇ ODF+2 ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।